Hello everyone, it's Milichas Kochikari Chaiti. Upon Namla, Namada Pulle Padilla, SN Bike House Lana. Ipa Namala and Moon those saying a take on the day, Ivata Protega, then or Nani Ojipad, budget friendly. I told a one digger could available on scooters and other than a bike and bike on Nanatiasham, Payamarka use and what you want to other than a prime. I told a little museum, but you want to could available on it. Okay, you can check it. Etra remove the starting. But a Padanier and the Pioneer and a Padimoir don't do it. One day starting and okay. Up in the number, you were the SN by Coast Lavandical details and like a partner and I numbered all of the mana fan up on the start. Okay, evidence starting. Okay. Friend expulse again. Expulse and the empty and the end of Pudi. Even Passion Pro. Passion Pro and Diary with the model. Young Korchumari get a whale and senior task. Okay. And Diary with the model single ownership on Dian. Where the town to Tamil Mupatayari kilo. Okay. No Guru Napatayari finally take out on India. Finance and is a new down payment saying Baki finance to Moda. Okay. Idana FC Anagla. FC and Diary Padanji. Single ownership on D. Tire tire a tire and the game replace tire Mati could thought. Tire replace Tire Mupatanji finally take Kuda. Mupataya finally take Kuda. And I think Panaji on FC. Idanagla. Other Pulsar to 180 and I see Panala model. And a Panala Padanji model. Okay. Panaji model single ownership on D. Other do Idiotanji Tire, or Idiot Nala getting on Durga. And I Panaji model. And I think Panaji model. Okay. The finance. That's 150 and 150 and I see the model on D. Course maintenance work and work at Corcando. Okay. Adi Parola, single ownership on I think Kiloto Mupai. Okay. When one body work works and down the okay, then a tank in the side. A tank in the scratching island. One to the motor series service and service at painted okay. What are the birthday then on any liver painting? Painting like a scene and a recorded booth and that's what I say. You would cannot deal with a painting. Illa, the pa booth and another number rendered than the number. Okay. Namkipacheni, Portugal, they risk and I'm good to change over. I'm got the person I'm good at. Okay. Idanagilla number the unicorn. Unicorn the Ipon and on dinner, and I did Padimoon model. Okay. And I did Padimoon model on another Portu work in the workers. 28 finally take Uda. And I Padimoon on the Uda, where I can do my jota. Okay, and I'll nation got I even iron to book a unicorn where I show will get tail. Manafu Parnaka. Yeah, Padimoon and D. Okay, iron to book end the kale we shaked a corona. And the put the Kadambutan tire and Dragon upon Dilly. Okay, I don't see service. I'll give you the one to okay, to book wherever they want to get Tilana Manaf Parana. And I Padimoon model. Other than Padimoon model. Okay, it's very well speaker. If a common works on the Larim on the Varana. We never put Paranji could do the Parai, but she had to wake up to reality or do and Cylinder right tomorrow. Okay, in the passion broader details so I can run at the Paranji model single ownership only. Run to put the tire and the one deep Paka condition. Okay. Mupatanji choice and they'll negotiate order. In number plate, I go. The Kales on one day. Plate to the plate to order. Okay. Dio Anagila Dio and Diary with the model. Single ownership only. Okay. 28 kilometer. I'm going to put a stage finally take order. Dio DX. Okay. Endorka. Endorka and Diary 23 model only. 58 kilometer. Final right? XT. Okay. Final right in the world. Endorka is work and Endorka on the work and okay, okay. Empty Anagla. Empty and Diary with the moon model single ownership 28 kilometers. That's 10 kilometers. 10 kilometers proper service only. Okay. You're a tire. You're a tire. Okay. proper service. Okay.
ഓടിക്കാനാണെങ്കിലും നല്ല സ്മൂത്ത് വണ്ടി. ആ രണ്ട് ഡ്യൂക്കിന്റെ മിററും എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യണം. നിങ്ങളുടെ വണ്ടിയും എം ടി ഉള്ള. അതെ. ഓക്കെ, എത്രയാണ് ചോദിക്കുന്നേ? ഇത് 1.65. 1.65. ഗോൾഡൻ ഒരു 40,000 ഒക്കെ ഡൗൺ പേയ്മെന്റ് 40,000 വേണ്ടല്ല, അതിന് താഴെ ഡൗൺ പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കാം. കിട്ടുമല്ലേ? ഓക്കെ. അതെ, UST ഫോക്സ് എന്ന്. എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ്? അത് 2017 മോഡൽ ക്ലാസിക്. ഓക്കെ, ഡീറ്റെയിൽസ്. കിലോമീറ്റർ, രണ്ടാമത്തെ ഓണർഷിപ്പ് വണ്ടി, 43,000 കിലോമീറ്റർ, 2 പുതിയ ടയർ, വണ്ടി ഭാഗങ്ങളെല്ലാം പക്ക. ഇത് നമുക്ക് റോയൽ എൻഫീൽഡ് ഷോറൂമിന്റെ പാർക്ക് ആൻഡ് സെയിൽ ഇട്ടാണ് വണ്ടി. അതൊക്കെ ആ രണ്ട് വണ്ടി അതൊക്കെ നമുക്ക് ഹിസ്റ്ററി ഉള്ള വണ്ടിയാണ്. അത് എന്തെങ്കിലും അവർ ഷോറൂം തന്നെ ചെയ്തു തരും. ഷോറൂമിൽ തന്നെ ചെയ്തു റോയൽ എൻഫീൽഡ് ഷോറൂം തന്നെ ചെയ്തു തരും. ആ രണ്ട് വണ്ടി, ഒരെണ്ണം 2017, ഒരെണ്ണം 2018. ഈ എക്സ്പൾസ് 2020 മോഡൽ വണ്ടി, രണ്ടാമത്തെ ഓണർ, 52,000 കിലോമീറ്റർ. ഫ്രണ്ടില് പുതിയ ടയറുണ്ട്, ബാക്കിൽ ടയർ ആവറേജ് ആണ്. ഇത് നമുക്ക് വർക്ക് തീർത്തിട്ട് ഒരു 68 ഫൈനൽ ഇട്ടേ കൊടുക്കാം. 68 ഫൈനൽ ഇട്ടേ കൊടുക്കാം. അത് നോക്കണ്ട, അതൊന്നും നോക്കണ്ട. 68,000 തുടങ്ങി. ഇതൊക്കെ ഓഫറിന് വെച്ചാൽ വണ്ടിയാണ്. ഇതൊക്കെ ഓഫറിന് പോകണം. 75,000 എക്സ്പൾസ്. വീഡിയോയില് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നെഗോഷ്യബിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കോ ഇല്ലേ? 68 ഫൈനൽ ഇട്ടേ വണ്ടി കൊടുക്കാം. 68 സിംഗിൾ ഓണർ വണ്ടിയാണ്. രണ്ടാമത്തെ ഓണർ വണ്ടിയാണ്. സെക്കൻഡ് ഓണർഷിപ്പ് വണ്ടിയാണ്. സെക്കൻഡ് ഓണർഷിപ്പ് വണ്ടി 52,000 കിലോമീറ്റർ. 62,000 രൂപയാണ് ചോദിക്കുന്നത്. 62,000 രൂപയാണ് ചോദിക്കുന്ന റേറ്റ്. അപ്പൊ ഈ കാണുന്നതാണെങ്കിലാ അത് സിംഗിൾ ഓണർഷിപ്പ് വണ്ടി 2020 FI ആണ്. ഇത് കാർബറേറ്റർ, അത് FI ആണ്. അത് 49,000 കിലോമീറ്റർ. അത് നമുക്കൊരു ഫൈനലൊരു 72 ഫൈനലിട്ടേ കൊടുക്കാം. 72 ഫൈനല്. അതും 75 ഇട്ടാണ്, 72 ഫൈനലിട്ടേ കൊടുക്കാം. ഇനി ഗ്ലാമർ ആണെങ്കിലോ? ഗ്ലാമർ 2012 മോഡൽ. അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ സ്വിഗ്ഗി സൊമാറ്റോ പിള്ളേർക്ക് പറ്റിയ വണ്ടിയാണ്. നല്ല മൈലേജും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കിട്ടും. അത് 23 സിംഗിൾ ഓണർഷിപ്പ് വണ്ടിയാണ് ഗ്ലാമർ. 2 നല്ല ടയർ, സെൽഫ് സ്റ്റാർട്ടിങ്, എല്ലാം പക്കാ വണ്ടി. അത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് വണ്ടി സർവീസ് ചെയ്യുന്ന വണ്ടിയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. എടുത്തിട്ട് വണ്ടി ചുമ്മാ ഓടിച്ചിരുന്നാൽ മതി. പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് ഓടിച്ചിരുന്നാൽ മതി. ചെയ്യണ്ട, ഓയിൽ മാറ്റണ്ട, ഒന്നും മാറ്റണ്ട, ചുമ്മാ ഓടിച്ചോണ്ടിരുന്നാൽ. ഓയിലൊക്കെ നമ്മള് മാറ്റി കൊടുക്കണം. ഓയിൽ നമ്മൾ മാറ്റി കൊടുക്കോളൂ. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലേക്ക് ഓയിൽ മാറ്റാനുള്ള നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം. ഈ ആക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ആക്റ്റീവ് കുറെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ. ആക്റ്റീവ കുറെ ഉണ്ട്. ഇതിപ്പോ ആക്റ്റീവ 2017 വണ്ടി, ആക്റ്റീവ 3G 2017 മോഡൽ വണ്ടിയാണ്. 35,000 കിലോമീറ്റർ സിംഗിൾ ഓണർഷിപ്പ് വണ്ടി. എത്ര പ്രൈസ് ചോദിക്കണം? ഒരു 40 രൂപ റേഞ്ചിൽ കൊടുക്കാം. നെഗോഷ്യബിൾ ചെയ്യോ? 40 ഒന്നും കുറയ്ക്കാല്ല. 40 17 മോഡൽ വണ്ടിയുടെ നോർമൽ റേറ്റ് ആണ്. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നിങ്ങളുടെ കസ്റ്റമറാണ്, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പോരെ? 40,000 പറഞ്ഞേക്കണം. എന്റെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയും കുറക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കണം. അധികം നെഗോഷ്യബിൾ ഇല്ല. അപ്പൊ ഇവർക്ക് എന്തെല്ലാം ചെറിയ ലാഭം വേണ്ടേ? അങ്ങനെ നമ്മൾ കഴുത്തിറക്കണ പോലെ ഒന്നും ഇല്ല. എന്നാലും സ്ലൈറ്റ്ലി നെഗോഷ്യബിൾ ചെയ്യും. ഓക്കെ, എങ്ങനെയുണ്ട് ഈ കാണുന്ന ബർഗ്മാൻ? എങ്ങനെ? ബർഗ്മാൻ 2021 മോഡൽ വണ്ടിയാണ്. കുറച്ച് വർക്ക് ഉണ്ട് വണ്ടിക്ക്. ഇപ്പൊ ഇന്നലെ വന്നിട്ടുള്ള വണ്ടി. കുറച്ച് വർക്ക് തീർത്തിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. വർക്ക് തീർത്തിട്ട് നമുക്ക് റേറ്റ്, വർക്കിന്റെ റേറ്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് റേറ്റ് ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് റേറ്റ് ഫിക്സഡ് ആക്കിയിട്ടില്ല വണ്ടിക്ക്. എന്നാലും ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 75-നുള്ളിൽ വരാവുന്ന റേറ്റിന് ചെയ്യാം. 75 ഒന്നും വരില്ല, 70-ക്കുള്ളിൽ വരാവുന്ന റേറ്റ് നമുക്ക് ചെയ്യാം. ആക്റ്റീവ് ആണെങ്കിലോ? ആക്റ്റീവ 2016 മോഡൽ സിംഗിൾ ഓണർഷിപ്പ് വണ്ടി, 35,000 കിലോമീറ്റർ. 35,000 കിലോമീറ്റർ. 2 പുതിയ ടയർ. പ്രൈസ് ഇത് 35,000 ഫൈനലിട്ടേ കൊടുക്കാം. 35,000? 2016 മോഡൽ. 2016 മോഡൽ വണ്ടി കിട്ടാ 35,000 രൂപ. നല്ല 3G. സത്യം കേട്ടോ, കൊറേ ആക്റ്റീവ് ഉണ്ട്. ഇനി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അങ്ങോട്ട് കൊറേ ആക്റ്റീവ് മാത്രല്ല, ഡിയോയും ഉണ്ട്. വേറെ കേസ് പറയാം, ഇതെല്ലാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു പൊടി പിടിച്ചാൽ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വണ്ടി ആ ഒരു പഴയ തിളക്കത്തില് വണ്ടി കിട്ടും. ഇത് കണ്ടില്ലേ? എന്റെ മാറില്ല. ഇത് ഈ മേളില് പാലത്തുമേന്ന് വന്ന പൊടി അടിക്കുന്ന വണ്ടീനെയാണ്. തുടക്കാൻ ഡെയിലി തുടങ്ങണം. ഡെയിലി തുടച്ചാലുള്ള കുഴപ്പമെന്ന് പറയാൻ വണ്ടിയുടെ പെയിന്റിംഗ് ക്വാളിറ്റി. ഈ വണ്ടി ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഈ വണ്ടി ആക്റ്റീവ ഈ കോലത്തിൽ നിന്ന് ഇതിലേക്ക് മാറുമ്പോണ്ടല്ല പകല് പോലെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇപ്പൊ ആദ്യത്തെ കോലം, മേളിലെ കോലം, താഴത്തെ കോലം ജസ്റ്റ് നോക്കിയത്. ആക്സസ് ഈ കോലത്തിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ല പൊടിയുടെ വണ്ടി ഇപ്പൊ തുടക്കണെന്ന് വിചാരിച്ച അരമണിക്കൂർ വീണ്ടും പൊടിയോ. ഇപ്പൊ നിലവിലത്തെ കണ്ടത് ഈ ക്വാളിറ്റി വണ്ടി കൊടുക്കുക. കണ്ണാടി പോലെ നമ്മളിവിടെ നമ്മുടെ മുഖം ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാം. ആ ഒരു ക്വാളിറ്റിയിൽ പെയിന്റിംഗ് ഉണ്ട് വണ്ടിക്ക്. എന്ന് പറയാ പൊടി പിടിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല, നാച്ചുറലി സംഭവിക്കുന്ന. കാറ്റ് ഇങ്ങനെ വീശുമ്പോ കാറ്റ് എങ്ങനെ വീശില്ലെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടാണ്. ഇതെങ്ങനെയാണ് ഈ ഡിയോന്റെ ആക്റ്റീവയുടെ ഒക്കെ റേറ്റ്? ഡിയോ 2016 മോഡൽ സിംഗിൾ ഓണർഷിപ്പ് വണ്ടി. ഇത് നമുക്കൊരു 35,000 ഫൈനലിന് കിട്ടിയാൽ കൊടുക്കാം. 2016 വണ്ടി. അതായത് ആക്റ്റീവക്കും ഒരേ വില, ഡിയോക്കും ഒരേ വില. വേറെ എവിടെ കിട്ടും? കിട്ടൂല. ഇവിടെ എറണാകുളത്ത് ഷോറൂമുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇവിടെ മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ. ദൈവം, ഈ എറണാകുളത്ത് ബാക്കിയുള്ള ഷോറൂമിന്റെ വെല്ലുവിളി ആകുമോ?
ഇതിപ്പോ 2019 മോഡലാണ് ആക്റ്റീവ 5G ഓക്കെ സിംഗിൾ ഓണർഷിപ്പ് കൊണ്ട് 29,000 കിലോമീറ്റർ ആകെ ഓടിയിട്ടുള്ളൂ. ഓടിയിട്ടുള്ളൂ. 2 ടയർ കമ്പനി വന്ന അതേ ടയറാണ്, ടയർ തീർന്നു, ഓക്കെ ഒരു ടയർ തീർന്ന മാറ്റി വണ്ടിയാണ്. കൊടുക്കൂലേ? 2 ടയർ നമ്മൾ മാറ്റിട്ട് കൊടുക്കും. എത്ര റേറ്റ്? ഇത് 2 ടയർ മാറ്റിയിട്ട് ഫുൾ സർവീസ് എല്ലാം ചെയ്ത് ഒരു 55,000 രൂപ വണ്ടി കൊടുക്കാം. 55,000 നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഡിങ് പേപ്പർ ചാർജ് കൂടി കൊടുക്കാം. പേപ്പർ ചാർജിന് വേണ്ടി മാത്രം ഇപ്പൊ വാങ്ങേണ്ട 1000-1200 പേപ്പർ ചാർജ് വാങ്ങുന്നത്, ആ പൈസ കൂടി അതിൽ ഇൻക്ലൂഡിങ് ആയി കൊടുക്കാം. 2 ടയറും ഇത് മാറുമ്പോ തന്നെ പൈസയായി. നമ്മളത് കുഴപ്പമില്ല, നമ്മളതിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം, അട കൊടുക്കാം. എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ റേറ്റ്? പൾസർ 125 2021 മോഡൽ വണ്ടി. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു നോർമൽ വിലക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന വണ്ടി. അതൊക്കെ ഒരു ഫുൾ വർക്ക് നിർത്തി ഒരു 50 താഴെ കൊടുക്കാനുണ്ട്. 2021 മോഡൽ വണ്ടി ഉണ്ട്. ഏകദേശം ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 48 രൂപ വരാവുന്ന കൊടുക്കാം. ഇനി അടുത്തത് പ്ലാറ്റിനയാണ്. ഡെലിവറി ബോയ്സിനൊക്കെ പറ്റിയ വണ്ടിയാണ്. പെട്രോൾ പമ്പിൽ കയറ്റി ഇറങ്ങിയാൽ മതി, വെറുതെ മണത്തിയാ മതി, വണ്ടി വെക്കോളും. 2022 മോഡൽ വണ്ടി. വണ്ടി ചെറിയ മറച്ചിന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഫ്രണ്ടിലെ ഷീൽഡ് ഒക്കെ ചെറുതായിട്ടൊന്നും ഡാമേജ് ആയിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ അത് നമ്മൾ മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, സാധനം വന്നിട്ടില്ല. ആ ഒറിജിനൽ തന്നെ ഇടണം, അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഓർഡർ ചെയ്ത് ടൈം എടുക്കണം. മഡ് ഗാർഡ്, ആ ഫ്രണ്ടിലത്തെ ഈ ഡൂം, ഹെഡ്ലൈറ്റ്, പിന്നെ ബാക്കിലെ ടെയിൽ ലൈറ്റ്, ഇത് മൂന്നോളം മാറ്റിട്ട് കൊടുക്കുള്ളൂ. എത്ര ചോദിക്കുന്നേ മാറ്റിയിട്ട്? ഇത് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്കൊരു 2022 മോഡലല്ലേ, ഒരു 47 രൂപ ഫൈനലായിട്ട് കൊടുക്കാം. 47,000 രൂപ. 47,000 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഒരു 15 താഴെ ഡൗൺ പേയ്മെന്റ് അടിച്ചാൽ വണ്ടി ഇറക്കാം. അപ്പൊ ഒരു സ്വിഗ്ഗി സൊമാറ്റോ പോർട്ടറൊക്കെ ഓർണ ആൾക്ക് ആർക്കും ഉള്ളു യൂസ് ചെയ്യാൻ വണ്ടി. ചെറിയ റേറ്റ് ആണ്, നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത് 22 ക്യാഷ് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ അതാണ് നല്ലത്. പിന്നെ എല്ലാവർക്കും അതിനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല, അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫിനാൻസ് ഉള്ളത്. ഓക്കെ, എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ 2020 മോഡൽ ആക്സസ് 125 2020 മോഡൽ സിംഗിൾ ഓണർഷിപ്പ് വണ്ടി. 26,000 കിലോമീറ്റർ ആകെ ഓടിയിട്ടുള്ളൂ. ഫ്രണ്ട് ടയർ മോശമാണ്, ബാക്ക് ടയർ പുതിയതാണ്. ഫ്രണ്ട് ടയർ ഒറിജിനൽ കമ്പനി വന്ന ടയർ ഇറങ്ങുന്നത് തീരാറായി, ഓൾമോസ്റ്റ് തീരാറായി. നമ്മൾ പുതിയ ഇട്ട് കൊടുക്കും ടയർ. വണ്ടി നീറ്റ് വണ്ടിയാണ്, വേറെ തട്ടുമുട്ടോ ഡാമേജ് കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. വണ്ടി പെയിന്റിംഗ് ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ ഉള്ള വണ്ടിയാണ്. എത്ര പ്രൈസ്? ഇത് 60,000 രൂപ ഫൈനലിലേക്ക് കൊടുക്കാം. 60,000 രൂപ. 2020 വണ്ടിയെ വെച്ച് വലിയ കൂടുതലൊന്നുമല്ല പ്രൈസ്, നോർമൽ വിലയുള്ളൂ. അത് ഹൈ ക്വാളിറ്റി വണ്ടിയല്ലേ കൊടുക്കണം, വണ്ടി ക്വാളിറ്റി ഇല്ലായ്മ ഒന്നുമില്ല, വണ്ടി നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള വണ്ടി കൊടുക്കണം. മാസ്ട്രോ എഡ്ജ് 2018 വണ്ടി, 8 കൊല്ലം പേപ്പറുള്ള വണ്ടിയാണ്. ഇതെനിക്കൊരു 25,000 രൂപ കൊടുക്കാം. 25,000 രൂപ 2018, അതായത് 8 കൊല്ലം പേപ്പറുള്ള വണ്ടി, 2 കടുംപുത്ത ടയർ, സിംഗിൾ ഓണർഷിപ്പ് വണ്ടി. ഇത് 25,000 രൂപ കൊടുക്കാം. ആ ടയറിന് മാത്രമുണ്ട്, 2 ടയറിനുണ്ട് 3,000 രൂപ വില. അതെ, 25,000 രൂപ മാത്രമാണ് കേട്ടോ ചോദിക്കുന്ന റേറ്റ്. ഇതാ റേഞ്ചിന് നമുക്ക് 25,000 രൂപ കൊടുക്കാവുന്ന വണ്ടിയാണ്. അത് ലോ ബഡ്ജറ്റ് റേഞ്ചിൽ നമുക്ക് ഈ സ്വിഗ്ഗി സൊമാറ്റോ പറഞ്ഞവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന വണ്ടിയാണ്. ഇപ്പൊ ലേഡീസിനാണെങ്കിലും ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് പഠിക്കുന്ന പർപ്പസിനാണെങ്കിൽ പോലും വണ്ടി എടുക്കാവുന്നതാണ്. 8 കൊല്ലം പേപ്പറും ഉണ്ട് വണ്ടിക്ക്. ഡ്രൈവിംഗ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. ആക്സ് 2017 മോഡൽ സിംഗിൾ ഓണർഷിപ്പ് വണ്ടി, 28,000 കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടുള്ളൂ. ചെറിയ പെയിന്റിങ്ങിന്റെ പ്രശ്നമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പെയിന്റ് ഇത് രണ്ടാമത് ഇതിന്റെ ആർച്ച് ഓണർ തന്നെയാണ് പെയിന്റ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ചെറിയ കേറ്ററൊക്കെ എല്ലായിടത്തും വന്നിട്ടുണ്ട്, ലൈറ്റും പെട്ടൊക്കെ പെയിന്റ് കയറി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് ലോ റേഞ്ചിൽ വലിയ പ്രൈസ് ഒന്നും ഇല്ല വണ്ടിക്ക്. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്കൊരു 40 രൂപ താഴെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വണ്ടിയാണ്. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടി 40 രൂപ താഴെ ഒരു 37 രൂപ വണ്ടി കൊടുക്കാം. 37,000 രൂപ ഫൈനൽ വണ്ടി കൊടുക്കാം. വിഗോ ഒക്കെ ലോ ബഡ്ജറ്റ് വണ്ടികളാണ്. അതൊക്കെ ഒരു 2013 3 പേപ്പറുള്ള വണ്ടി. ഇതെനിക്കൊരു 14,000 പ്ലസ് പേപ്പർ ചാർജ് ഒരു 15 രൂപ ടോട്ടൽ വണ്ടി കൊടുക്കാം. 15,000 രൂപയ്ക്ക് വിഗോ കൊടുക്കാം. 3 പേപ്പറുള്ള വണ്ടി. ആക്ടിവ 6G 2021 മോഡൽ. ഇത് 65,000 രൂപ, 29,000 കിലോമീറ്റർ, സിംഗിൾ ഓണർഷിപ്പ് വണ്ടി. വേറെ തട്ടോമുട്ടോ ഡാമേജ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല, നീറ്റ് വണ്ടിയാണ്. ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി വണ്ടി. വാഷ് ചെയ്യാത്ത പൊടി പിടിച്ചതിന്റെ ചെറിയ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാറ്റിന്റെ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ. 65,000 രൂപയാണ് ചോദിക്കുന്ന റേറ്റ്. അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറെ ഡിയോ നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. നിസാര റേറ്റിൽ കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റിയത് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് റേറ്റ് എത്ര ആയിരിക്കും? സ്റ്റാർട്ടിംഗ് റേറ്റ് ഒരു 23 തൊട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. 23,000 രൂപ മുതൽ. കുറച്ച് വർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള വണ്ടികളുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടിട്ടാണ് ഒറ്റയടിക്ക് പറഞ്ഞത്. കുറച്ച് വർക്ക് ഉണ്ട്, വർക്ക് തീർത്തിട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാണ്. ഓക്കെ. അടുത്തത് നമ്മൾ ഏത് വണ്ടിയിലേക്ക് പോകും? ഒരു ലോ ബഡ്ജറ്റ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാണ്. 2011 മോഡൽ വണ്ടി, സിംഗിൾ ഓണർഷിപ്പ് ആണ്. 2 ടയറും കാര്യങ്ങളും അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള വണ്ടിയാണ്. ഇപ്പൊ ഈ ഒരാളും ഡ്രൈവിംഗ് പഠിച്ചോണ്ട് ഡ്രൈവിംഗ് പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ ഒരു കാറ്റഗറിയും പിന്നെ തീരെ ബഡ്ജറ്റ് കുറഞ്ഞ അപ്പൊ അടുത്തുള്ളടത്ത് പോകണം, ജോലിക്ക് പോകണം, ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ജോലികൾക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. 15,000 രൂപ കൊടുക്കാം. ഈ സ്പ്ലെൻഡർ ആണെങ്കിലോ? സ്പ്ലെൻഡർ 2000 മോഡൽ വണ്ടി, സിംഗിൾ ഓണർഷിപ്പ്,
ഇത് അടുത്ത മാസം ടെസ്റ്റ് ഉള്ള വണ്ടിയാണ്. അടുത്ത മാസമാണ് ടെസ്റ്റ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ വേറെ പെയിന്റിംഗ് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. ഇനിയിപ്പോ ആകെ ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് പേപ്പർ ചാർജ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ 2-3 ആ ഇൻഡിക്കേറ്റർ മാറ്റുക, അങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ വർക്ക് അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ബാക്കി പേപ്പർ ചാർജ് ടെസ്റ്റും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര രൂപ കൊടുക്കും? ടെസ്റ്റും കൂടി ചേർത്തിട്ടാണെങ്കിൽ 31 രൂപ കൊടുക്കാം. 31. പേപ്പർ ചാർജും കൂടി കൂട്ടി 31 രൂപ കൊടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ 25 രൂപ കൊടുക്കാം. 25 അല്ലേ? അതായത് ഒരു 5 രൂപ മുടക്കി ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത് എടുക്കുന്ന ആൾക്ക് 5 രൂപ പേപ്പറും കിട്ടി. സ്പ്ലെൻഡർ ആണ് വണ്ടി, മരണമില്ലാത്ത വണ്ടിയാണ്, കിടന്ന് ഓടിക്കോളും. ഓക്കെ. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു സൈഡിലായിട്ടും കുറച്ച് വണ്ടികൾ നമുക്ക് അവിടെ ആക്റ്റീവ് കാണാൻ തുടങ്ങാം. ആക്റ്റീവ്. ഓക്കെ ഓക്കെ. എങ്ങനെയാണ് ഇത്? 2012 മോഡൽ ആക്റ്റീവ, സിംഗിൾ ഓണർഷിപ്പ് വണ്ടിയാണ്. ഫ്രണ്ടും ബാക്ക് നല്ല പുതിയ ടയറും കാര്യങ്ങളും അടക്കുന്നത്. എല്ലാ വർക്കും തീർന്നിരിക്കാൻ വേണ്ടി വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. ചുമ്മാ പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് ഓടിച്ചു നടന്നാൽ മതി. ഓയിൽ ചെക്കപ്പ് അടക്കം ചെയ്തേക്കണ്ട. ഇത് നമുക്കൊരു 23,000 രൂപ കൊടുക്കാം. 23,000 അല്ലേ? ഓക്കെ. 2012 വണ്ടി. 12 ലാസ്റ്റ് വണ്ടി, 12 ലാസ്റ്റ് ഡിസംബർ വരെ പേപ്പറുള്ള വണ്ടിയാണ്. ഓക്കെ. ഇത് ഒരു LD വണ്ടിയാണ്, ഡ്യൂക്ക് 125. കുറച്ച് വർക്ക് ഉണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല NOC ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ആവാനുണ്ട്. അതിന്റെ ട്രാൻസ്ഫർ 2021 മോഡൽ വണ്ടിയാണ്. ഇത് നമുക്ക് വർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടേ കൊടുക്കാനുള്ളൂ. അപ്പൊ കാണിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. യൂണിക്കോൺ ഈ ആക്റ്റീവ് ഒക്കെ ആണെങ്കിലോ? ആക്റ്റീവ 2015 മോഡല് സിംഗിൾ ഓണർഷിപ്പ് വണ്ടിയാണ്. ആക്റ്റീവ 4G അല്ല, ആക്റ്റീവ 4G അല്ല, ആക്റ്റീവ 3G, വൈറ്റ് കളർ. വേറെ തട്ടമുട്ടോ ഡാമേജ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. ആകെ ഒരു മിറർ ഇല്ല എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് വെച്ചു കൊടുക്കും. ഇതിപ്പോ ഒരു 30 രൂപ 31 രൂപ ചോദിക്കണം. ആ പേപ്പർ ചാർജ് അടക്കം 31 രൂപ. 30 രൂപ വണ്ടിയുടെ ഫൈനൽ റേറ്റ്. ഇതാണെങ്കിലോ? യൂണിക്കോൺ ആണെങ്കിലോ? യൂണിക്കോൺ 2008 3 കൊല്ലം പേപ്പറുള്ള വണ്ടി. ടെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ വണ്ടിയാണ്. 3 കൊല്ലത്തേക്ക് പേപ്പർ ഉണ്ട്. ആകെ ഒരു ചെറിയ നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വണ്ടിയുടെ ഈ ഫ്രണ്ട് ഹെഡ് ലൈറ്റ് ചെറിയൊരു ഡിം ഉണ്ട്. അതൊന്ന് റീപ്ലേസ് കൊടുക്കാം. അതിന്റെ എമൗണ്ട് നമുക്ക് വണ്ടി അത് റീപ്ലേസ് കൊടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇൻക്ലൂഡിങ് അതിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അത് പറയുന്നത്. അത് മിനിമം റേറ്റ് കൊടുക്കുന്ന വണ്ടിയാണ്. 30 രൂപയാണ്. 27,000 രൂപയ്ക്ക് ഫൈനൽ റേറ്റ് കൊടുക്കാം. റേറ്റ് 30,000 ആണ്. 27,000 രൂപ കൊടുക്കാം. 2014 മോഡൽ ആക്റ്റീവ, സെക്കൻഡ് ഓണർഷിപ്പ് വണ്ടിയാണ്. 2 കടുംപുത്തൻ ടയർ, ഷോക്ക് വർക്കെല്ലാം കഴിഞ്ഞ വണ്ടി. 2 കടുംപുത്തൻ ടയർ. നമ്മുടെ ആലുവക്കാരുടെ പ്രയോഗമാണ് കടുംപുത്തൻ. കടുംപുത്തൻ ടയർ 2 ഉണ്ട്. ബ്ലാക്ക് കളർ വണ്ടി. വേറെ വലിയ അപാകങ്ങളൊന്നുമില്ല. ചെറിയ ചെറിയ തട്ടും മുട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിനുള്ള റേറ്റ് നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ. ഒരു 23,000 കിട്ടിയ കൊടുക്കാം. അതായത് 2012 വണ്ടിയുടെ അതേ റേറ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ 14 വണ്ടി കൊടുക്കാം. എൻഡോർക്ക് വർക്ക് ഉണ്ട്. അതിപ്പോ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, നമുക്ക് പിന്നെ നോക്കാം. ഇതിപ്പോ ആക്റ്റീവ 125 ആണ്. 2016 മോഡൽ വണ്ടി. സിംഗിൾ ഓണർഷിപ്പ് വണ്ടിയാണ്. അത് കിലോമീറ്റർ ഒന്നും ഓടിയിട്ടില്ല വണ്ടി. 2 പുതിയ ടയറും കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന് വാഷ് ആൻഡ് പോളിഷ് ഒക്കെ ചെയ്യാനുണ്ട്. ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു 35 രൂപ ഉള്ളി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വണ്ടിയാണ്. 35 അല്ലേ? ഓക്കെ. ഇതാണെങ്കിൽ ഈ ആക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഇത് വർക്കുണ്ടോ? ഇല്ല, അത് തീർന്നിരിക്കാൻ വണ്ടി. 2015 മോഡൽ വണ്ടി. അതും ആ മറ്റേ ആ വൈറ്റ് വണ്ടിയുടെ സെയിം അല്ല. 30,000 കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി കൊടുക്കാം. 31 രൂപ പേപ്പർ അടക്കം 31 രൂപ കിട്ടിയ വണ്ടി കൊടുക്കാം. ഓക്കെ. ഈ ആക്റ്റീവ് ആണെങ്കിലോ? ആക്റ്റീവ 4G 2017. അത് 40,000 ചോദിക്കുന്ന റേറ്റ്. സിംഗിൾ ഓണർഷിപ്പ് വണ്ടിയാണ്. 40,000 കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടുണ്ട്. അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു 40 രൂപ വണ്ടി കൊടുക്കാം. 40,000 രൂപ വണ്ടി കൊടുക്കാം. എൻഡോർക്ക് വർക്ക് ഉണ്ട്. ഇന്നലെ വന്ന വണ്ടിയാണ്. അത് തീർക്കാനുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ആക്സസ് കൊടുക്കുക. 2011 മോഡൽ ആക്സസ്, സിംഗിൾ ഓണർഷിപ്പ് വണ്ടിയാണ്. വേറെ വലിയ അപകടമൊന്നുമില്ല. ഒരു ലോ ബഡ്ജറ്റ് റേഞ്ച് വണ്ടി എന്നുള്ള സെറ്റപ്പിൽ കൊടുക്കുക. ഡ്രൈവിംഗ് പഠിക്കാനുള്ളവർക്കും തീരെ ബഡ്ജറ്റ് ഇല്ലാതെ വണ്ടി എടുക്കാനവർക്കും കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഒരു 13 രൂപ വണ്ടി കൊടുക്കാം. ഓക്കെ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലൊക്കെ തന്നെ ഇനിയിപ്പോ കൊച്ചിയിൽ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള വണ്ടികളൊക്കെ നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരെ നമ്മുടെ SN ബൈക്ക് ഹൗസിലേക്ക് വന്നാൽ മതി. ഇവിടെ നമുക്ക് ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള സ്കൂട്ടേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ ബൈക്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. പ്ലാറ്റിന, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ബുള്ളറ്റ്, ഡ്യൂക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡ്യൂക്ക്, എക്സ്പൾസ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ. ലാസ്റ്റ് ഒരു വണ്ടിയും കൂടെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്താണ്. 2 വണ്ടിയായിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്താം. ഇത് SZRR ആണ്. 2017 മോഡല്, സെക്കൻഡ് ഓണർഷിപ്പ് വണ്ടിയാണ്. ഈ വണ്ടിയുടെ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 27,000 കിലോമീറ്റർ വണ്ടി ആകെ ഓടിയിട്ടുള്ളൂ. 2 പുത്തൻ ടയറും എല്ലാം ഉള്ള വണ്ടി. അതായത് വണ്ടി നല്ല നീറ്റായിട്ട് കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ആളുടെ വണ്ടി. നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് അറിയാവുന്ന പാർട്ടിയാണ്. ഇതെനിക്കൊരു 35,000 ഫൈനൽ ഇട്ട വണ്ടി കൊടുക്കാം. 2017 മോഡലിൽ ഫിനാൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഫിനാൻസ് ആവുമ്പോൾ ഫിനാൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇത് ഹീറോ ഹങ്ക് 2014 മോഡൽ, 4 കൊല്ലം പേപ്പറുള്ള വണ്ടിയാണ്. എനിക്കൊരു 23 രൂപ വണ്ടി കൊടുക്കാം. 4 കൊല്ലം പേപ്പറുള്ള വണ്ടിയാണ്. 150cc ഉണ്ട്. അത്യാവശ്യം സ്പീഡിൽ പോണവർക്ക് അങ്ങനെ പോവുകയും ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇതായിരിക്കുന്ന വണ്ടിയുണ്ട്. 2002 മോഡല് ബുള്ളറ്റ് ആണത്. 2002 മോഡൽ സെക്കൻഡ് ഓണർഷിപ്പ് വണ്ടി. എല്ലാ വർക്കും തീർന്ന നല്ല പൊന്നു പോലെ കൊണ്ടു കിടക്കണ വണ്ടിയാണ്. ആ പുള്ളി ഒരു രക്ഷയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരാളാ. പുള്ളി രക്ഷയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് കൊണ്ട് വെച്ച് വിറ്റ് തരാമെന്ന് വെച്ച് കൊടുത്താ. നമ്മൾ വാങ്ങിയ വണ്ടിയുമല്ല, അത് പാർക്കിംഗ് സൈഡിൽ പുള്ളി വണ്ടി വെച്ചോ, എനിക്ക് വണ്ടി ഒന്ന് വിറ്റ് തരാന്ന് പറഞ്ഞ വണ്ടി വെച്ചതാ. എത്രയാണ് ചോദിക്കണേ?
പുള്ളി ചോദിക്കുന്നത് 1.20 1.20 റേറ്റ് അപേക്ഷിച്ച് അല്പം റേറ്റ് കൂടുതലാണ്. പക്ഷെ പുള്ളി അത്രയും പൊന്നു പോലെ കൊണ്ടു നടക്കണ വണ്ടിയാ. സിംഗിൾ ഓണർ വണ്ടിയാണത്. സെക്കൻഡ് ഓണർഷിപ്പ് വണ്ടിയാ. പുള്ളി പണ്ടേ എടുത്ത വണ്ടിയാ. പുള്ളി എടുത്തിട്ട് കുറെ വർഷങ്ങളായി പുള്ളി വണ്ടി എടുത്തിട്ട്. പുള്ളി അത്രയും നല്ല കെയറിങ്ങോടെ കൊണ്ടു നടക്കണ വണ്ടിയാ. പുള്ളി സ്വന്തം മോനെ പോലെ കൊണ്ടു നടക്കണ വണ്ടിയാ. ആ ഒരു വണ്ടിക്ക് മോഹവിലയാണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ 1,20,000 ചോദിക്കുന്ന റേറ്റ്. ഫിനാൻസ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കില്ല, റെഡി ക്യാഷ് കൊടുത്ത് നിങ്ങൾ വണ്ടി എടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും നമ്മുടെ SN ബൈക്ക് ഹൗസിലെ കോൺടാക്ട് നമ്പറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള വണ്ടികളൊക്കെ എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരെ നമ്മുടെ പുല്ലേപ്പടി പാലത്തിന് താഴെയായിട്ടാണ് കേട്ടോ വണ്ടി വരുന്നത്. സോറി, ഷോറൂം വരുന്നത് SN ബൈക്ക് ഹൗസ് പുല്ലേപ്പടി ബ്രിഡ്ജിന് താഴെയായിട്ട്. അതായത് നിയർ ബൈ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഊബർ ഓഫീസ്, എറണാകുളത്തുള്ളവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. ഊബർ ഓഫീസിന്റെ തൊട്ടടുത്ത ബിൽഡിംഗ്. എവിടെയാണെങ്കിലും അത്യാവശ്യം റീച്ചബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് ഊബർ ഓഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. പുല്ലേപ്പടി പാലം ചോദിച്ചാൽ മതി, എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ പറ്റിയ പുല്ലേപ്പടി അതിന് അത്യാവശ്യം ഫേമസ് ഏരിയ ആണ്. വണ്ടികളുടെ ഇവിടെ വന്ന് കുറെ ഫേമസ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് പുല്ലേപ്പടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ മതി. അപ്പൊ എന്തായാലും അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ ബൈ. ഓക്കെ.